Hello dear students. So in last video we talked of what is an error, what is precision and what is accuracy. So you know the definition of all these three things. So next we shall see the types of errors. The types of errors. It is also very important thing. So types of errors. Types of errors. So you know, for measuring any physical quantity, in measurement of any physical quantity, there will be definitely an error. There will definitely be an error. So you cannot measure anything without an error. If you measure your height, so then there will certainly some extent of error. If you measure your weight, so by using a measuring instrument, so there will definitely be an error. If you measure the area of the room that you are sitting, there will be definitely an error. Andre measurement, any measurement in a physical quantity, any measurement of a physical quantity will have some error. So which are the types of errors? ಯಾವ ತರ ಎರರ್ಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. So ಯಾವ ತರ error we can see. So that is the topic today. So types of errors. So errors are mainly classified into three categories. So ಮೂರು ತರ error ಇದಾವೆ. ಹೌದಾ? So errors are of three types. Errors are of mainly three types. The first type of error is systematic error. ಎಂಥದ್ದು? Systematic error. SYSTEMA. Systematic error. So this is the first type of error. So the second type of error is random error. ಎಂಥದ್ದು? Random error. So the third type of error is least count error. What is that? Least count error. So these are the three types of error. So now what is systematic error? So first we shall see what is systematic error. So for example, I will explain with an example. So if you have any pipe, so I want to measure the length of this pipe. Pipe there, I want to measure the length of this pipe. So for measuring the length of this pipe, so we will take a ordinary scale. So ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಲ್ಯಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. So 1 meter scale. So 1 meter scale ನ ತಗೊಂತೀನಿ. I will give some person A ಅನ್ನೋ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ. So I will call A person. ಸೊ ಅವಳು ಏನು ಬರುತ್ತಾಳೆ. ಸೊ she will call. ಸೊ I will ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅವಳಿಗೆ. ಸೊ ಅವಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಸ್ಕೇಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ she will start measuring the length of this pipe. So how she will measure? ನೋಡಿ how she will measure ಅಂತ. ಸೊ ಅವಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಸ್ಕೇಲ್ನ ಇದ್ರ ಪಕ್ಕ ಈ ಥರ ಇಡ್ತಾಳೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಕೇಲ್ ಏನಾಯಿತು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಈ ಥರ. ಸೊ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಸಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಶಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ವಿಲ್ ಟೆಲ್. ಸೊ ಶಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಇಯರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮೆಜರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪೈಪ್ ಈಸ್ ಸಮ್ 28 centimeter. ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾಳೆ? 28 centimeter. ಸೊ ಶಿ ಈಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಎ. ನಾವು ಐ ಲಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಬಿ. ಸೊ ಪರ್ಸನ್ ಬಿ ಕರಿತೀನಿ. ಸೊ ಶಿ ವಿಲ್ ಕಮ್. ಸೊ ಅವಳಿಗೆ ಅದೇ ಸ್ಕೇಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಾವು ಶಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮೆಜರಿಂಗ್ ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪೈಪ್. ಸೊ ಇಟ್ ಟೇಕ್ ದ ರೆಡ್ ಕಲರ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪೈಪ್ ಇಸ್ ಆಫ್ ರೆಡ್ ಕಲರ್. ಸೊ ಐ ಸ್ಕೇಲ್. ಸೊ ಅವಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಸ್ಕೇಲ್ನ ಈ ಥರ ಮೆಜರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಕೇಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಇದು. ಸೊ ದ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಹಿಯರ್ ನೋಡಿ. ಸೊ ಶಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮೆಜರಿಂಗ್. ಹೌದಾ? ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಸರ್ ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಪೈಪ್ ಈಸ್ 29 centimeter ಅಂತ. ಸೊ ಯಾರು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಹತ್ರ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಸೇ ದಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎರರ್. ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸರ್ಟನ್ಲಿ ಅನ್ ಎರರ್. ಬಟ್ ಯಾರ್ದು ಎರರ್ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾರು ಜಾಸ್ತಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿರ್ಬೋದು. ಹೌದಾನೆ? ಐ ವಿಲ್ ಸೇ ದಟ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಬಿ, ಸೊ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೇಡ್ ಮೋರ್ ಎರರ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ಳು ಸ್ಕೇಲ್ ಇಟ್ಟಿರೋ ರೀತಿನೇ ತಪ್ಪಿದೆ. ಹೌದಾನೆ? ಸ್ಕೇಲಿಂದು 0 ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ದ ಝೀರೋ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕೇಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಇಯರ್. ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಪೈಪ್ನ ತುದಿನ ಈ 0 ಹತ್ರ ಇಡಬೇಕು. ಆವಾಗ ದ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಬಟ್ ಅವಳು ಏನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ, ಶಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ದ ಮ್ಯಾಟರ್ ಹೌ ಟು ಯೂಸ್ ದ ಸ್ಕೇಲ್ ಯಾವ ಥರ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಅವಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇದೆ. ಅವಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಸ್ಕೇಲ್ ಈ ಕಡೆ ತುದಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ಅಂದರೆ ಅವಳು ಏನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು, ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೆಜರ್ ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಲೆಂತ್ನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಅವಳು 29 ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಶಿ ವಿಲ್ ಮೆಜರ್ ಸಮ್ 27 centimeter. ಅಂದರೆ ನಿಜವಾದ ಲೆಂತ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಅವಳು ಕಡಿಮೆ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಹೌದಾ? ಅಂದರೆ ಸೊ ಶಿ ಇಸ್ ಮೆಜರಿಂಗ್ ಲೆಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಸ್ಕೇಲ್ ಎಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವಳು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 0 ಇಂದ ಇಡಬೇಕಿತ್ತು. ಈ ಪೈಪ್ ತುದಿ 0ಗೆ ಕೋಯಿನ್ಸೈಡ್ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು. ಇವಳು ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಶಿ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್.
ಬಟ್ ಶಿ ಈಸ್ ರಾಂಗ್. ಅವಳು ಸ್ಕೇಲ್ನ ತುದಿಯಿಂದ ಇಡ್ತಾಳೆ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಸ್ಕೇಲ್ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋ ಸ್ಕೇಲಿಂದ, ಹೌದಾ? ಅಂದರೆ ಇವಳು ಯಾವಾಗಲೂ ದಿಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಬಿ ಇದ್ದಾಳಲ್ಲ, ಅವಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಕಡಿಮೆನೇ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಸೊ ಶಿ ವಿಲ್ ಮೆಜರ್ ಕಡಿಮೆ, ಏನೇ ಕೊಡಲಿ. ಸೊ ಶಿ ವಿಲ್ ಮೆಜರ್ ಲೆಸ್, ಹೌದಾನೆ? ಅದೇ ಪರ್ಸನ್ ಬಿಗೆ ನಾನೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಐ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಹರ್ ಟು ಮೆಜರ್ ದ ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಸಮ್ ನೋಟ್ಬುಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೋಟ್ಬುಕ್ದು ಲೆಂತ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅವಳೇನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಶಿ ವಿಲ್ ಅಗೇನ್ ರಿಪೀಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್, ಶಿ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ದ ಸೇಮ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್. ಅವಳೇನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಸ್ಕೇಲ್ ತಾಣ್ತಾಳೆ. ಸೊ ಸ್ಕೇಲ್ ನಿಂಗೆ ಇಟ್ಟು ಸೊ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಸರ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 0 ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅವಳು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ತುದಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಡಬೇಕಿತ್ತು ನೋಟ್ಬುಕ್ನ, ಬಟ್ ಅವಳೇನು ಮಾಡ್ತು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಟ್ಲು. ಸೊ ಶಿ ಈಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಎ ಎರರ್. ಸೊ ಅವಳು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಎರರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಬಟ್ ಇವಳು ಹೇಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಅವಳೇನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಅವಳು ಎಲ್ಲಿ 0 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಸೊ ಶಿ ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ದ ಸ್ಕೇಲ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಎಲ್ಲಿಂದ 0 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವಳು ಶಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮೆಜರಿಂಗ್. ಸೊ ಅವರ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್ ಪ್ರಿಸೈಸ್. ಸೊ ಇವಳು ಬಿದು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾದರೆ ತಪ್ಪಾಗಿರುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಅವಳು ಸ್ಕೇಲ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ಕೇಲ್ ತುದಿಯಿಂದನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಬಟ್ ಅವಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸ್ಕೇಲ್ನ 0 ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ, ಹೌದಾ? ಅಂದರೆ ಇವಳು ಮತ್ತೇನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಈ ನೋಟ್ಬುಕ್ ಲೆಂತ್ನ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಒಂದು 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಇದ್ದರೆ ಅವಳು 9 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎ ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಎರರ್. ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ? ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಎರರ್, ಹೌದಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಎರರ್? So systematic errors are those errors. The systematic errors are those errors that tend to be in one direction. Tend to be in one direction. Tend ಅಂದರೆ ಆ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು. ಟೆಂಡ್ ಅಂದರೆ ಮೂವ್ ಇನ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ, ಹೌದಾ? ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ಬಿ ಪರ್ಸನ್ ಏನು ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತಾಳಲ್ಲ, ಅವಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಕಡಿಮೆನೇ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಅಂದರೆ ಶಿ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಹೌದಾನೆ? ಸೊ ಅದೇ ಥರ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ another example. Say you have a thermometer. So you have a thermometer. ಯಾವ thermometer ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಥರ್ಮೋಮೀಟರ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಲ್ಯಾಬಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ದರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಥರ್ಮೋಮೀಟರ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಥರ್ಮೋಮೀಟರ್. ಸೊ ಡ್ರಾ ಸಮ್ ನೀಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಥರ್ಮೋಮೀಟರ್. ಏನು ಮೀಟ್ರ್ ಇದು? ಥರ್ಮೋಮೀಟರ್, ಹೌದಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಇದಿರುತ್ತೆ ದಪ್ಪ ಟ್ಯೂಬು. ಸೊ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮರ್ಕ್ಯುರಿ ತುಂಬಿರ್ತಾರೆ, ಹೌದಾನೆ? ಸೊ ಥರ್ಮೋಮೀಟರ್ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ, ನಾನು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿನ, ಅವನು 100 ಡಿಗ್ರಿ ಮತ್ತು 0 ಡಿಗ್ರಿ ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಹೌದಾನೆ? ಸೊ 0 ಡಿಗ್ರಿ ಮತ್ತು 100 ಡಿಗ್ರಿ ಮಧ್ಯೆ ಬೇರೆ ಕ್ಯಾಲಿಬ್ರೇಷನ್ ಇರ್ತವೆ. ಅವನೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ 0 ಡಿಗ್ರಿನ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡೋ ಬದಲು, ಸೊ ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅವನೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಶಿ ವಿಲ್ ಮಾರ್ಕ್ ದ 0 ಡಿಗ್ರಿ ಇಯರ್, ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್, ಹೌದಾನೆ? ಆವಾಗ ಈ ಥರ್ಮೋಮೀಟ್ರನ್ನ ತಗೊಂಡು ಯಾರಾದರೂ ಎನಿ ಪರ್ಸನ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡು, ಸೊ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎ ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಫ್ ದ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್, ಹೌದಾನೆ? ಸೊ ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗಲಿಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ದ ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಎರರ್ಸ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ಎರರ್ಸ್ ದಟ್ ಟೆಂಡ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ ಒನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಐದರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆರ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಇಲ್ಲ ಪಾಸಿಟಿವ್ ದಿಕ್ಕಿನಾಗೆ ತಪ್ಪಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ನೆಗೆಟಿವ್ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲೇ ತಪ್ಪಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಇವಳು ಬಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ಕಡಿಮೆನೇ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಅಂದರೆ ಅವಳು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇವನು ಜಾಸ್ತಿ ಥರ್ಮೋಮೀಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವನು ಯಾವಾಗಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಸಚ್ ಎರರ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎ ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಎರರ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಎರರ್? Systematic errors are those errors that tend to be in one direction. See the sentence, you should remember the sentence. That tend to be in one direction, ಒಂದೇ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, either positive or negative. So such errors are called as systematic errors. ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ? Systematic errors. Again, the systematic errors are of 3 types. So systematic error ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 3 ಭಾಗ, ಹೌದಾ? Systematic errors are of 3 types. So it is systematic error. So systematic error. So what is systematic error? Systematic errors are those errors that tend to be in one direction. ಇಲ್ಲ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕಡೆನೇ ತಪ್ಪಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಡೆನೇ ತಪ್ಪಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. Such errors are called as systematic errors. So systematic errors are of 3 types. The first type of systematic error is instrumental error. ಎಂತ error? Instrumental error. The second type of systematic error is personal error. What type of error it is? Personal error. The third type of systematic error is ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಟಾ ಬರೋಣ. ಸೊ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಸೊ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಎರರ್ ಈಸ್ imperfection in experimental technique. Imperfection in experimental technique. So the third type of systematic error is personal error.
ಉಲ್ಟಾ ಬರೆದ್ರೆ ತೊಂದರೆ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್. ಸೊ ಪರ್ಸನಲ್ ಎರರ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 3 types ಆಫ್ ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಎರರ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಎರರ್ 3 ಥರ. ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟಲ್ ಎರರ್, ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಇಂಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್, ದ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಎರರ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟಲ್ ಎರರ್? ಸಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟಲ್ ಎರರ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟಲ್ ಎರರ್ ಯಾಕಾಗುತ್ತೆ? ದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟಲ್ ಅರೈಸಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ imperfect design ಅಥವಾ calibration of the measuring instrument. imperfect design or calibration ಅದರ ಮೇಲೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, calibration of measuring instrument. ಹೌದು ತಾನೆ? ಸೊ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಐ ಟುಕ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಎ ಥರ್ಮೋಮೀಟರ್. ಏನಿದು? ಥರ್ಮೋಮೀಟರ್ ಇದೆ, ಹೌದು ತಾನೆ? ಒಂದು ಟುಬ್ಬ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು. ಸೊ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಥರ್ಮೋಮೀಟರ್. ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಅವನೇ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿನ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದಾನಲ್ಲ, ಸೊ ಥರ್ಮೋಮೀಟರ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದಾನಲ್ಲ, ಅವನೇ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಾನೆ. ಇದನ್ನು 0 ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸೋ ಬದಲು ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ 0 ಇಯರ್, ಸೊ ಅದು ಮಾರ್ಕ್ಡ್ 0 ಇಯರ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಹೌದಾ? ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ 0, ಬಟ್ ಅವನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇಫ್ ಯು ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಥರ್ಮೋಮೀಟರ್ ಫಾರ್ ಮೆಜರಿಂಗ್ ಎನಿಥಿಂಗ್, ಹೌದಾ, ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎನ್ ಎರರ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇಂಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಡಿಸೈನ್. ಅಥವಾ ಸ್ಕೇಲ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡೋಣಲ್ಲ, ಅವನೇ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿಂದ 0 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು, ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಒಂದು 0 ಮಾಡಿ 1 2 3 4 5 6, ಹೌದಾ? 10 ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಆಮೇಲೆ 1 ಅಂತ ಬರಬೇಕಿತ್ತು. ಅವನೇ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾನೆ, ಈ 1 ಮಿಲಿಮೀಟ್ರ್ 10 ಮಿಲಿಮೀಟ್ರ್ ಆಗೋ ಬದಲು 9 ಮಿಲಿಮೀಟ್ರಿಗೆ 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂತ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾನೆ ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಗೇನ್ 9 ಅಂದರೆ 18 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ 2 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಈ ಥರ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾನೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಅಂದರೆ ಇಂಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ, ಹೌದಾನೆ? ಅಥವಾ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಉಂಟಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೆಜರ್ನ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟಲ್ ಎರರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟಲ್ ಎರರ್. ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟಲ್ ಎರರ್ ಇದೆ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಎರರ್, ಯಾಕಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಐದರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆರ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಸೊ ಸಚ್ ಎ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎರರ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟಲ್ ಎರರ್, ಹೌದಾ? ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ವರ್ನಿಯರ್ ಕ್ಯಾಲಿಪರ್ಸ್. ನೋಡೋದು ವರ್ನಿಯರ್ ಕ್ಯಾಲಿಪರ್ಸ್ ಲ್ಯಾಬಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸ್ಕೇಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಈ ಕಡೆ ಸ್ಕೇಲ್ ಸೌದೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಅದೇ ಥರ ಎಡ್ಜಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ಸೌದೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವ ನೀನೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೀಯ. ಸೊ ಅವ ಸೌದೋಗಿರೋ ಸ್ಕೇಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನೀನು ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಮ್ ಎರರ್, ಹೌದಾ? ಸೊ ಸಚ್ ಎರರ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟಲ್ ಎರರ್ಸ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟಲ್ ಎರರ್ಸ್? The instrumental errors arise those errors which arise from the imperfect design of the instrument ಅಥವಾ imperfect calibration of the measuring instrument. ಅದರಿಂದ ಉಂಟಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಎರರ್ ನಾವು ಕಾಲ್ ಇಟ್ as instrumental error. So the next type of systematic error is imperfection in experimental technique. ಅಂದರೆ ಯಾರೋ this person, so he is conducting an experiment, ಹೌದಾನೆ? ಸೊ this person is measuring the body temperature of the students all in the classroom. Say he is a doctor, ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅಥವಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, she is a sister, so she is measuring the body temperature of the patients by using the thermometer, but the thermometer ಇಲ್ಲ, so she will use a very good thermometer, so which is perfectly calibrated. ಸೊ ಈ ಥರ ಒಂದು ಥರ್ಮೋಮೀಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಥರ್ಮೋಮೀಟರ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್, ಬಟ್ ಏನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ ದಿಸ್ ಸಿಸ್ಟರ್? ಸೊ ಎಲ್ಲಿಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಥರ್ಮೋಮೀಟ್ರಿಂದ ಪೇಷಂಟ್ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಐದರ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ದ, ಹೌದಾನೆ? ಸೊ ಮೌತ್, ಬಾಯಲ್ಲಿಡಬೇಕು, ಹೌದಾನೆ? ಅಥವಾ ಆರ್ಮ್ ಪಿಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಆರ್ಮ್ ಪಿಟ್ ಅಂದರೆ ಬಗಲು, ನಾವು ಬಗಲು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಸೊ ಬಗಲಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಬಾಯಿ ಒಳಗಿಟ್ಟರೆ ಸೊ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕರೆಕ್ಟ್, ಆವಾಗ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಶೋ ದ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್. ಬಟ್ ಅವ್ರ ಸಿಸ್ಟರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವಳೇನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಸೊ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಅಥವಾ ಕಿವಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಸೊ ಶಿ ವಿಲ್ ಮೆಜರ್ ದ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಾಂಗ್, ಬಾಡಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ನ ತೋರಿಸಲ್ಲ. ಯಾಕದು? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇಂಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್. ಸೊ ಶಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ the technique of measuring the body temperature. ಹೌದಾನೆ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇಂಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್. ಸೊ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಥರ್ಮೋಮೀಟರ್ನ ಬಾಯಲ್ಲಾಗಲಿ ಪೇಷಂಟ್ದು ಅಥವಾ ಆರ್ಮ್ ಪಿಟ್ ಬಗಲಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ ಕಂಕಳಲ್ಲಿ, ಯಾವಾಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ದ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕರೆಕ್ಟ್, ಬಟ್ ಇವಾಗ ಶಿ ಈಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಎ ಮಿಸ್ಟೇಕ್, ಹೌದಾನೆ? ಸೊ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ತಪ್ಪು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಇನ್ ಸಮ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್ಸ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಮೆಜರ್ ದ
velocity of a car if you want, ಅಥವಾ if you want to measure the time period of a simple pendulum. Time period of a simple pendulum ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಲೋಲಕ. ಇದು ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಗಾಳಿ ಬೀಸಬಾರ್ದು. ಸೊ ದೇ ಶುಡ್ ಬಿ ನೋ ಏರ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್, ಈ ಥರ ಗಾಳಿ ಬೀಸಬಾರ್ದು. ಬಟ್ ನೀನೇನು ನೋಡ್ತೀಯ, ಲ್ಯಾಬಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಕಾರಿಡಾರಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮೆಜರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀಯ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಏರ್, ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ದ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೇರಿಂಗ್. ಇದು ತಪ್ಪು ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಿದು, ಅವನ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಸೊ ಗಾಳಿನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಬಟ್ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟ, ಹೊರಗೆ ತಂದು ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ಇಂಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್. ಸೊ ಇವರಿಬ್ಬರಿಗೆ, ಸಿಸ್ಟರ್ಗಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗಾಗಲಿ ಯಾವ ಥರ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, there will be some error. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಂಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್, ಹೌದಾ. ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಐದರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಇಲ್ಲ ಅದೇ ತಪ್ಪೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಬಾಡಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಕಡಿಮೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲ ಪೇಷಂಟ್ದು. ಇವನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಯಾವಾಗಲೂ ಇದು ಜಾಸ್ತಿನೇ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಐದರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆರ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ type of systematic error, ಯಾರ್ದು imperfection in experimental technique. So the next type of systematic error is personal error. ಎಂಥದ್ದು, ಪರ್ಸನಲ್ ಎರರ್, ಹೌದಾನೆ. ಯಾಕಾಗುತ್ತೆ, ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಇಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್, ಹೌದಾ. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್, ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಇರಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಅವನು ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಬಯಾಸ್ಡ್, ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಬಯಾಸ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಮುಂಚೆನೇ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಇರ್ತದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬಯಾಸ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಬಯಾಸ್ಡ್. ಅಥವಾ ಅವನಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ನ ಯಾವ ಥರ ಸೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ಹೌ ಟು ಕೀಪ್ ದ ಎಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ಅಪಾರ್ಟ್ನೆಸ್ನ ಯಾವ ಥರ ಜೋಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಅಥವಾ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಕೇರ್ಲೆಸ್, ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಉಂಟಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಎರರ್ ನಾವು ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಎರರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅವಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಎರರ್. ಸೊ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಎರರ್ ಅರೈಸಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಇಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಬಯಾಸ್ಡ್, ಐದರ್ ಬಯಾಸ್ಡ್, ಅವನಿಗೆ ತಪ್ಪು ಜ್ಞಾನ ಇರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಕೇರ್ಲೆಸ್, ಅದೇನು ಮಾಡೋಣ ಬಿಡು ಹೆಂಗೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಆ ಥರ ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಅವನು ರೀಡಿಂಗ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಅಥವಾ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್, ಅಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋ ಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಕೊರತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಉಂಟಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಎರರ್ನ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಎರರ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಎರರ್. ಎಂಥ ಎರರ್ ಅದು, ಪರ್ಸನಲ್ ಎರರ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಎರರ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಹಿಂಗೆ ಇದು ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್. ಸೊ ನೋಡೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್. ಸೊ ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ನೀಡಲ್, ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಇಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ದ ರೀಡಿಂಗ್, ಈ ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ರೀಡಿಂಗ್ ತಗೊಂಡು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅವ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅದ್ರ ತಲೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲೇ ತಂದಿಡಬೇಕು ಅವನು. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಕೀಪ್ ಹಿಸ್ ಹೆಡ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಆನ್ ದ ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ನ ತಲೆ ತಂದು ಅವನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ರೀಡಿಂಗ್ ತಗೋಬೇಕು. ಅವಾಗ ಅವನಿಗೆ 2 ವೋಲ್ಟ್ ಏನೋ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅದ್ಮೇಲೆ ಇಡೋ ಬದಲು ತಲೆನ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೆ, ಮುಳ್ಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆದಂಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಅವನೇನು ಹೇಳ್ತಾನೆ 2 ವೋಲ್ಟ್ ಅಲ್ಲ 2.1 ವೋಲ್ಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಎರರ್. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಲಾಕ್ಸ್, ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ದ ನೀಡಲ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಶಿಫ್ಟೆಡ್, ಮುಂದೆ ಬಂದಂಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಹೌದಾನೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್. ಎಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬೈಕಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕಾರಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಡೋಮೀಟರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೆಡ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ತಲೆನ ಇಟ್ಟು ನೋಡಿದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ರೀಡಿಂಗ್ ನೋಡ್ತಾ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎ ಕರೆಕ್ಟ್ ರೀಡಿಂಗ್. ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಡಗಡೆನೋ ಬಲಗಡೆನೋ ವಾಲ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದು ಮುಳ್ಳೇನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆದಂಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಹೌದಾ. ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಲಾಕ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಎರರ್. ಎಂಥದ್ದು, ಪರ್ಸನಲ್ ಎರರ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ 3 types ಆಫ್ ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಎರರ್ಸ್. ದೀಸ್ ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಎರರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಮಿನಿಮೈಸ್. ಈ ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಎರರ್ಸ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೆಂಗೆ, ಬೈ ಟೇಕಿಂಗ್ ಎ ವೆಲ್ ಡಿಸೈನ್ಡ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್, ಒಳ್ಳೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ನ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹೌದಾ. ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಎರರ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಬಿಫೋರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್, ಸೊ ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಬಯಾಸ್ಡ್. ನಾವು ಭಾಳ ಕೇರಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಮತ್ತು ಬೈ ರೀಡಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ಥಿಂಗ್ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಎರರ್ಸ್. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಎ ನೆಸೆಸರಿ ಕರೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎರರ್ಸ್ ಈಸ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್, the random error. The next type of error is random error. So random error, ಎಂಥ ಎರರ್ ಇದು, ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಎರರ್. ಸೊ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಎರರ್ ಒಂದೇ ಟೈಪ್, ಅದು ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಎರರ್ಸ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ವಿಚ್ ಅಕರ್ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರಲ್ಲ, ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಐದರ್, ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇರೋಲ್ಲ, ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಇನ್ ಒನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಐದರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಲ್ಲ ಅಥವಾ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಲ್ಲ. ಒಂದು ಸಲ ಅವನು ರೀಡಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ರೀಡಿಂಗ್ ಕಡಿಮೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅಂದರೆ ದ ರೀಡಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರ್ಯಾಂಡಮ್. ದೋಸ್ ಎರರ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಎರರ್ಸ್. ಎಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ, ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಎರರ್ಸ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಎರರ್ಸ್?
the errors which occur irregularly and are random with respect to size and sign, and random, they are random ಅಂದರೆ ಹೆಂಗೆ ಬೇಕಂಗೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಹೆಂಗೆ ಬೇಕಂಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಹೈಟ್ ವೈಸ್ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅದು ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್, ಹೌದಾ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಎರರ್. ಸೊ ದ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಎರರ್ಸ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ಎರರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಅಕರ್ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಇನ್ ಸೈಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈನ್. ಅಂದರೆ ಒಂದ್ಸಲ ಪಾಸಿಟಿವ್ ತಗೋಬೋದು, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಒಂದ್ಸಲ ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಕಡಿಮೆ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಹೌದಾನೆ? ಸೊ ಸಚ್ ಎರರ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಎರರ್ಸ್. ಸಚ್ ಎರರ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಎರರ್ಸ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಎರರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಎರರ್ಸ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ಎರರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಅಕರ್ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಇನ್ ಸೈಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈನ್. ಸೈನ್ ಅಂದರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್, ಹೌದಾನೆ? ಸೊ ದೋಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಎರರ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಎರರ್ಸ್. ವಿ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ದ ಎರರ್. ಇವನಿದೆ ಯಾರೋ ಪರ್ಸನ್, ಸೇ ಸಮ್ ಪರ್ಸನ್ ಈಸ್ ಮೆಜರಿಂಗ್ ದ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಎ ಪೆಂಡುಲಮ್. ಈ ಪೆಂಡುಲಮ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಸರಿ ಹೇಳ್ತಾನೋ ಅಥವಾ ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾನೋ, ಅಥವಾ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್, ಸೇ ದ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪೆಂಡುಲಮ್ ಈಸ್ ಸೇ 2 seconds ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಇವನು ಮಾಡ್ತಿರೋ ದಿಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಇಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್, ಅವನು 2 seconds ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾನೋ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಹೇಳ್ತಾನೋ ಅಂತ ವಿ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಗೆಸ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಇನ್ ಸೈಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈನ್. ಸೊ ಸಚ್ ಎರರ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಎರರ್. ಸಚ್ ಎರರ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಎರರ್. ಯಾಕೆ ಒಂದ್ಸಲ ಗಾಳಿ ಹಿಂಗೆ ಬೀಸ್ಬೋದು ಫಸ್ಟ್ ರೀಡಿಂಗ್ ತಗೋಬೇಕಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ರೀಡಿಂಗ್ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಉಲ್ಟಾ ಬೀಸಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಗಾಳಿ, ಹೌದಾನೆ? ಅಂದರೆ ಅವ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾನೋ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಹೇಳ್ತಾನೋ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ವಿ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಗೆಸ್, ಹೌದಾ? ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಷನ್ ಇನ್ ದ ವೋಲ್ಟೇಜ್. ಸೊ ಸೇ ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಯು ವಿಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಮೆಜರಿಂಗ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ವೋಲ್ಟೇಜ್ ವೇರಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಒಂದ್ಸಲ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ತೋರಿಸ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಕಡಿಮೆ ತೋರಿಸ್ಬೋದು. ಸೊ ಸಚ್ ಎರರ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಎರರ್ಸ್. ಅಥವಾ ವೈಲ್ ಮೆಜರಿಂಗ್ ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಸೌಂಡ್, ಫಸ್ಟ್ ಇಯರಲ್ಲೇ ಇದೆ ಟು ಮೆಜರ್ ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಸೌಂಡ್. ಅವಾಗ ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಸೌಂಡ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್. ಒಂದ್ಸಲ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೋದು ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ನ ರೀಡಿಂಗ್ ತಗೋಬೇಕಾರೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ವಾರ ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ ರೀಡಿಂಗ್ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ಬೋದು, ಮೋಡ ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಮಳೆ ಬಂದು, ಹೌದಾ? ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಸೌಂಡ್ ವಿಲ್ ವೇರಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್. ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್, ದಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದ ವೋಲ್ಟೇಜ್, ದಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಬ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಂಡ್, ಹೌದಾ? ಸೊ ಅಥವಾ ದೇ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಸಚ್ ಎರರ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಎರರ್. ಸಚ್ ಎರರ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಎರರ್ಸ್, ಹೌದಾ? ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎರರ್ ಈಸ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಕೌಂಟ್ ಎರರ್. ಎಂಥ ಎರರ್? ಲೀಸ್ಟ್ ಕೌಂಟ್ ಎರರ್. ದ ಥರ್ಡ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎರರ್ ಈಸ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಕೌಂಟ್ ಎರರ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಕೌಂಟ್ ಆಗರೆ? ಲೀಸ್ಟ್ ಕೌಂಟ್ ಎರರ್. ಸೊ ಲೀಸ್ಟ್, LEAST, ಲೀಸ್ಟ್ ಕೌಂಟ್ ಎರರ್. ಲೀಸ್ಟ್ ಕೌಂಟ್ ಎರರ್. ಸೊ ಲೀಸ್ಟ್ ಕೌಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಲೀಸ್ಟ್ ಕೌಂಟ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಸ್ಕೇಲ್? ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಸ್ಕೇಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಜಾಮೆಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ, ಅದರ ಲೀಸ್ಟ್ ಕೌಂಟ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಅದರಿಂದ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡನ್. ದ ಮಿನಿಮಮ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್, ಅದು ದ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ that can be done by using an instrument is called least count. So what is least count? The minimum or the smallest measurement. The smallest measurement. The smallest measurement that can be done by using instrument. By using instrument is called least count. So what is the least count of your scale? 1 millimeter. ಅದರಿಂದ 1 millimeter ಅಷ್ಟೇ ಮೆಜರ್ ಮಾಡೋದು. ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ವಾಲ್ ಕ್ಲಾಕ್ ಇದೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮಿನಿಮಮ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಲೀಸ್ಟ್ ಕೌಂಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ವಾಲ್ ಕ್ಲಾಕ್? ದಟ್ ಈಸ್ 1 second ಅಷ್ಟೇ, ಮತ್ತು 1 second ಕಡಿಮೆ ಮೆಜರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಹೌದಾ? ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಲೀಸ್ಟ್ ಕೌಂಟ್ ಆಫ್ ವರ್ನಿಯರ್ ಕ್ಯಾಲಿಪರ್? 0.1 centimeter, ಹೌದಾ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಲೀಸ್ಟ್ ಕೌಂಟ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ ದಟ್ ಸ್ಕ್ರೂ ಗಾಜ್? 0.01 centimeter. ಈ ಥರ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಹೌದಾನೆ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಲೀಸ್ಟ್ ಕೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ರೂ ಗಾಜ್? 0.0. ಲೀಸ್ಟ್ ಕೌಂಟ್ ಇಸ್ 0.01 centimeter. ಇದ್ರ 0.001, ಇದು 0.001 centimeter, ಹೌದಾ? ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಕೌಂಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಕೌಂಟ್ ಎರರ್? ಸೊ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಲೀಸ್ಟ್ ಕೌಂಟ್ ಎರರ್. ಎಂಥ ಎರರ್? ದ ಲೀಸ್ಟ್ ಕೌಂಟ್ ಎರರ್, ಹೌದಾ? ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್. ಇದು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟಿನ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್. ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್, ಹೌದಾ? ಇನ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ಸ್ಕೇಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಲೀಸ್ಟ್ ಕೌಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಡಿನರಿ ಸ್ಕೇಲ್ ಈಸ್ 0.1 centimeter. If you take a vernier calipers, the least count of the vernier calipers is, what is the least count of the vernier calipers? The least count of the vernier calipers is 0.01 centimeter. 0.01 centimeter. The least count of the ordinary scale is 0.1 centimeter. The least count of vernier calipers is 0.01
ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಹೌದಾನೆ. ದ ಲೀಸ್ಟ್ ಕೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ರೂ ಗಾಜ್ ಇಸ್ 0.001 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಹೌದಾ. ಸೊ ದ ಲೀಸ್ಟ್ ಕೌಂಟ್ ಎರರ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದ ಲೀಸ್ಟ್ ಕೌಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್. ಲೀಸ್ಟ್ ಕೌಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ದ ಲೀಸ್ಟ್ ಕೌಂಟ್ ಎರರ್ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಲೀಸ್ಟ್ ಕೌಂಟ್ ಎರರ್. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅಕರ್. ಲೀಸ್ಟ್ ಕೌಂಟ್ ಎರರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಎರರ್ ಜೊತೆನೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಮೇ ಅಕರ್ ವಿತ್ ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಎರರ್, ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಮೇ ಅಕರ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಎರರ್. ಸೊ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಎರರ್ ಜೊತೆನೂ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅದು ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಎರರ್ ಜೊತೆನೂ ಆಗುತ್ತೆ ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಕೌಂಟ್ ಎರರ್. ಲೀಸ್ಟ್ ಕೌಂಟ್ ಎರರ್ ಹೌದಾ. ಸೊ ದ ಲೀಸ್ಟ್ ಕೌಂಟ್ ಎರರ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು, ಅದು ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ, ಇಫ್ ದ ಲೀಸ್ಟ್ ಕೌಂಟ್ ಎರರ್ ಇಸ್ ಕಡಿಮೆ, ಸೊ ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ದ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಆಫ್ ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಎರರ್. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅದೇ ಲೀಸ್ಟ್ ಕೌಂಟ್ ಎರರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ದ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಆಫ್ random error. So but we will consider least count error as another error. So by using a instrument of better precision, ಅಂದರೆ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಬದಲು ವರ್ನಿಯರ್ ಕ್ಯಾಲಿಪರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ವರ್ನಿಯರ್ ಕ್ಯಾಲಿಪರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಬದಲು ಸ್ಕ್ರೂ ಗಾಜ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಹವ್ ಸೀನ್ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಎ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬೆಟರ್ ಪ್ರಿಸಿಷನ್. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದ ಲೀಸ್ಟ್ ಕೌಂಟ್ ಎರರ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎ ಬೆಟರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಎ ಬೆಟರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಅಥವಾ ಬೈ ಟೇಕಿಂಗ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ರೀಡಿಂಗ್ಸ್. ಬೈ ಟೇಕಿಂಗ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ರೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಲ್ಯಾಬ್ರೇಟ್ರಿಲಿ 3 ರೀಡಿಂಗ್ ತಗೋ ಅಂತ. ಯಾಕೆ 3 ರೀಡಿಂಗ್ ತಗೋಬೇಕು? ವೈ ವಿ ಶುಡ್ ಟೇಕ್ 3 ರೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಹೌದಾ. ಸೊ ಯಾಕಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ರೀಡಿಂಗು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇರಲ್ಲ, ಸೆಕೆಂಡ್ ರೀಡಿಂಗು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇರಲ್ಲ, ಥರ್ಡ್ ರೀಡಿಂಗು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇರಲ್ಲ. ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಮ್ ಎರರ್ಸ್ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ದ ಅವರೇಜ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ 3 ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ರೀಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಲೆಂತ್ L1 ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ರೀಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಲೆಂತ್ L2 ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಥರ್ಡ್ ರೀಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಲೆಂತ್ L3 ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಟೇಕ್ ದ ಅವರೇಜ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ L1 ಪ್ಲಸ್ L2 ಪ್ಲಸ್ L3 ಹೌದಾ. ಸೊ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 3, ದಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದ ಅವರೇಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಲೆಂತ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಅವರೇಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ರೀಡಿಂಗ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಟ್ರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ? ಟ್ರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೌದಾನೆ. ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ದ ಅವರೇಜ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ರೀಡಿಂಗ್ಸ್ ದೆನ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ದಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಟ್ರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ದಿಸ್ ಟ್ರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇದು ನಿಜವಾದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ, ಅದನ್ನಾದ್ರೆ ನಿಜವಾದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಹತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೈ ಟೇಕಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಬೈ ರಿಪೀಟಿಂಗ್ ದ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ arithmetic mean of all those observation, you will get a true value that will be very close to the measure, that will be very close to the nijwad value, so that will be very close to the perfect value. So by using a instrument of better precision, by improving the experimental technique howtane, by taking the average you will get a better result. You will get a true value of the value ಅಥವಾ physical quantity. We get the true value of the physical quantity. So these are 3 types of errors. So we shall stop with today. So now from to in next video, so we shall talk how to calculate the errors. ಇವಾಗ ಗೊತ್ತಾಯಿತು errors ಅಂದ್ರೆ ಏನು, what are the types of errors, how to minimize the errors. So next video we shall talk how to calculate the errors. So ಅಗರ್ ಎರರ್ಸ್ನ ಯಾವ ಥರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು, we shall see in the next video. So we shall stop here.